Welcome back, dear students. So in the previous session we were discussing about evaporation and the molecular model of evaporation, and we are talking about the change of state. Okay, so in this video session we will complete this chapter. We just have to discuss about the evaporation, the factors affecting evaporation, and some few things about sublimation and deposition. So what is evaporation? I think we have discussed about the differences between evaporation and boiling. So what are the major differences between evaporation and boiling? Boiling is a fast process and it takes place at a fixed temperature, right? It's a change of state. Boiling is the process by which a liquid changes into its vapor form at a fixed temperature, whereas evaporation is the process by which a liquid changes into its vapor state at all temperatures. And evaporation is a slow process, and whereas boiling is a fast process. Evaporation takes place at the surface of the liquid, whereas boiling takes place on the entire liquid. So these were the differences between evaporation and boiling. As I told you, evaporation takes place because when molecules of liquid get sufficient energy, they move to the surface of that liquid. As they move to the surface, when they are on the surface layer, they get or they absorb heat energy from the surroundings. When the molecules get enough energy from the surroundings, their kinetic energy increases and they move on to the vapor phase or onto the gaseous state. That's the molecular explanation for the evaporation. Clear? So what are the factors which depends on the rate of evaporation? നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് evaporationന്റെ റേറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് കോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇവാപറേഷനെ കടന്നു വരുമ്പോൾ? ഇവാപറേഷന്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണങ്ങുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഏറ്റവും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാം. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ, ഇപ്പോൾ മഴക്കാലമാണ് അല്ലെ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ തുണികളൊക്കെ ഉണങ്ങി കിട്ടാൻ എന്താണ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. So one factor which depends on the rate of evaporation is the moisture content. The moisture content or humidity in the atmosphere. Moisture or humidity. We know dresses become wet. Dresses become dry when it is placed on a dry weather അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മോയ്സ്ചർ കുറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കുറഞ്ഞ ഒരു ഡ്രൈ വെതർ കണ്ടീഷനിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, തുണികളൊക്കെ വേഗം ഉണങ്ങുന്നത്. സോ എന്താണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ മോയ്സ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇവാപറേഷൻ റേറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇഫ് ദ മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് ഓർ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഇസ് ഹയർ, ദ ലെസർ വിൽ ബി ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇവാപറേഷൻ. ക്ലിയർ ആവുന്നല്ലോ? മോയ്സ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഹയർ ആകുന്നെങ്കിൽ ഇവാപറേഷൻ റേറ്റ് എന്തായിരിക്കും, കുറവായിരിക്കും. Then next factor is the temperature of liquid. The temperature of liquid. Temperature of liquid is another factor which depends on the evaporation. Evaporation depend ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? അടുത്ത ഫാക്ടർ എന്താണ്? ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്. അതായത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ സെയിം കേസ് തന്നെയാണ്. ഒന്ന് നമ്മൾ മോയ്സ്ചറിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞ അടുത്ത എന്താണ്, ടെമ്പറേച്ചർ, സറൗണ്ടിങ്സിലെ ടെമ്പറേച്ചർ. ഒരു മഴയുള്ള ദിവസത്തേക്കാൾ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു ഡ്രൈ വെതർ ഉള്ള ദിവസമാണ് എന്താണ്, കാരണം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്താ അതനുസരിച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും. ആസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ സറൗണ്ടിങ്സ് ഓർ ദ ഹീറ്റ് എനർജി അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ ദ liquid will be higher. So that's why the rate of evaporation will be higher on a temperate day, on a higher temperature day. The next one is the area of the exposed surface. Area is an important factor. Area of exposed surface. What is area? More area is the area. As the area increases, more will be the molecules will be getting എന്താണ് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ ഹീറ്റ് എനർജി. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു വസ്ത്രം, തുണി എന്താണ് ഉണക്കാനിട്ടേക്കും, നമ്മൾ അതിനെ മടക്കിയാണ് ഇടുന്നത്, അല്ല നമ്മൾ പരമാവധി വിരിച്ചിടും. എന്താണ്, ടു ഗെറ്റ് മോർ എക്സ്പോസ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ. എക്സ്പോസ് സർഫസ് ഏരിയ വരുമ്പോൾ എന്താണ് അത്രയും സർഫസിലുള്ള മോളിക്യൂൾസ് എന്ത് ചെയ്യും, കൈനറ്റിക് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യും. That converts into its vapor phase. So as the area of the surface increases or the surface area increases, exposed surface area increases, more will be the rate of evaporation. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, evaporation rate എന്ത് ചെയ്യും, കൂടും. So area of exposed surface is another example. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം, അപ്പോൾ ഇവാപറേഷൻ റേറ്റിൽ അതൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്നത്, നിങ്ങൾ വെള്ളം
തണുപ്പിക്കാൻ, വെള്ളം ചൂടുവെള്ളം തണുപ്പിക്കാൻ വെച്ചേക്കും. തണുപ്പിക്കാൻ വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കൊച്ചു പാത്രത്തിൽ എടുത്ത് വെക്കുമോ അതോ ഒരു ഇച്ചിരി കൂടെ ഏരിയ കൂടിയ ഒരു വിശാലമായ പാത്രത്തിൽ എടുത്ത് വെക്കും? ഓഫ് കോഴ്സ് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഒരു വലിയ പാത്രത്തിലായിരിക്കും വെള്ളം തണുപ്പിക്കാൻ എടുത്ത് വെക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആസ് ദ ഏരിയ ഇൻക്രീസസ് മോർ മോളിക്യൂൾസ് ഗെറ്റ്, എന്താണ് ഏരിയ കുറയുമ്പോൾ കുറച്ച് മോളിക്യൂൾസ് മാത്രമേ സർഫസിൽ എത്താൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. ബട്ട് ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ മോളിക്യൂൾസ് എന്താ സർഫസിലേക്ക് റീച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ആൻഡ് more will be the rate of evaporation. Evaporation rate കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ലിക്വിഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യും? തണുക്കും. സോ അതെന്താണ്? ഏരിയ ഓഫ് എക്സ്പോസ് സർഫസ് is another factor which depends on the rate of evaporation. And another one is the nature of liquid. Nature of liquid, ഏത് ലിക്വിഡ് ആണെന്നുള്ളത്. നേച്ചർ ഓഫ് ലിക്വിഡ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ ആൽക്കഹോൾ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? പെട്ടെന്ന് ആൽക്കഹോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്പിരിറ്റ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. ദേ അബ്സോർബ് മോർ ഹീറ്റ് എനർജി, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവയ്ക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ ഹീറ്റ് എനർജി കിട്ടിയാൽ മതി, അവ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവാപ്പറേഷൻ കൂടുതലാണ്. സോ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി നേച്ചർ ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഓൾസോ. വെള്ളത്തിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു ആൽക്കഹോൾ, നമ്മൾ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസേഴ്സ് ഒക്കെ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യും? ദേ ഗെറ്റ്സ് ഇവാപ്പറേറ്റഡ് ബിക്കോസ് ദേ ഓൺലി നീഡ് എ വെരി ഫ്യൂ ഓർ വെരി ലോ ഹീറ്റ് എനർജി ടു ഗെറ്റ് evaporated. So the nature of liquid is another factor which depends on the rate of evaporation. And the final one is the flow of air. The flow of air above the liquid. Flow of air. അതായത് ഇവാപ്പറേഷൻ. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം, വെള്ളം തണുപ്പിക്കാൻ വെക്കുന്നു. നിങ്ങൾ വെള്ളം തണുപ്പിക്കാൻ വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഒരു ഫാൻ്റെ കീഴിലോട്ട് കൊണ്ടുവെക്കും. എന്താണ് കാര്യം? ഫാൻ്റെ കീഴിലോട്ട് കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ as the flow of air is much higher, the airflow or the flowing air or the wind will take about the evaporated air. Evaporate അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇവാപ്പറേറ്റിംഗ് സർഫസിലുള്ള ഇവാപ്പറേറ്റഡ് ആവുന്നെങ്കിൽ വേപ്പർ ഫേസിലേക്ക് എത്തുന്ന മോളിക്യൂൾസിനെ വളരെ വേഗം നീക്കും. അപ്പോൾ ആസ് ദ മോളിക്യൂൾസ് ഓൺ ദ അപ്പർ സർഫസിലുള്ള മോളിക്യൂൾസ് എത്രയും വേഗം മാറുന്നുള്ളൂ, ആ സ്പേസിലേക്ക് പുതിയ പുതിയ ലിക്വിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പുതിയ മോളിക്യൂൾസ് എന്ത് ചെയ്യും? ന്യൂ മോളിക്യൂൾസ് വിൽ ടേക്ക് ദ ന്യൂ പ്ലേസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ലിക്വിഡ്സ്. ആ മോളിക്യൂൾസിന്റെ സ്പേസിലേക്ക് എന്താണ് ബോട്ടം ലെയറിൽ നിന്നുള്ള പുതിയ മോളിക്യൂൾസ് കടന്നു വരും. ദേ ഓൾസോ ഗെറ്റ് ഇവാപ്പറേറ്റഡ് ക്വിക്ലി. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഫാൻ്റെ കീഴിലൊക്കെ കൊണ്ട് എന്താണ് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കുമ്പോൾ ഈ ഫാൻ ഇവാപ്പറേറ്റ് ആവുന്ന ഗ്യാസിനെ പെട്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വേപ്പറിനെ എന്ത് ചെയ്യും? പെട്ടെന്ന് ഈ കാറ്റ് നീക്കം ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ബോട്ടം ലെയറിലുള്ള മോളിക്യൂൾസ് ആ സർഫസിലേക്ക് എത്തും, അവയും പെട്ടെന്ന് ഇവാപ്പറേഷൻ വിധേയമാകും. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവാപ്പറേഷൻ റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ബൈ ഇൻക്രീസിങ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് എയർ എബോവ് ദ ലിക്വിഡ്. So the factors which depends on the rate of evaporation are: one, the moisture or humidity on that particular area, the temperature of the liquid, and the area of exposed surface, the nature of liquid, and the flow of air above the liquid. These are the factors which depends on the rate of evaporation. So next thing is the application of evaporation. Applications. There are some applications regarding evaporation. So what are the applications? One, we take water in earthen pots, right? We take water in earthen pots. എന്താണ് നമ്മൾ കുടങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യും? വെള്ളം എടുത്തു വെക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ? ഈ the earthen pots have minute pores on their surface. Earthen pots എന്താണ്? minute pores on അതിന്റെ സർഫസിൽ. And the liquids എന്താണ്? ഇതിനകത്തുള്ള ലിക്വിഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ സർഫസിലേക്ക്, ഈ പോർസിൽ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും? സർഫസിലേക്ക് എത്തും. And when they reach the surface, they absorb എന്ത് ചെയ്യും? ഹീറ്റ് എനർജി. അവ എന്ത് ചെയ്യും? സറൗണ്ടിങ്സിലുള്ള പോർട്ടിലുള്ള ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും. എന്ത് ചെയ്യും? ദേ ഗെറ്റ്സ് ഇവാപ്പറൈസ്ഡ്. അവയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? കൂടുതൽ സർഫസ് ഏരിയ, അതായത് മുകളിലുള്ള ലിക്വിഡ്സിന് മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ ഈ പോർട്ടിലുള്ള എൻ്റയർ വോളിയത്തിലുള്ള എന്താണ് ലിക്വിഡ്സിന് എന്ത് ചെയ്യും? കൂടുതൽ സർഫസ് ഏരിയ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യും. ആൻഡ് ദേ മൂവ് ത്രൂ ദ പോർസ് ആൻഡ് ദേ അബ്സോർബ് ഹീറ്റ് എനർജി ഫ്രം ദ ലിക്വിഡ്. ആ വാട്ടറിലുള്ള ഹീറ്റ് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യും? ദേ ഗെറ്റ്സ് ഇവാപ്പറേറ്റഡ്. ദേ അബ്സോർബ് ഹീറ്റ് എനർജി ഫ്രം ദ ലിക്വിഡ്. ആ ലിക്വിഡിനകത്തുള്ള പോർട്ടിനകത്തുള്ള വാട്ടറിലെ ഹീറ്റ് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ഈ സർഫസിലുള്ള ലിക്വിഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യും? ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും? ആ പോർട്ടിലുള്ള വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യും? തണുത്തിരിക്കുന്ന അല്ലെ കൂജയിലേക്ക് വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യും? തണുത്തിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? അത് ഇവാപ്പറേഷൻ ആണ്. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പനി വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്യും? നിങ്ങളുടെ തലയിൽ എന്ത് ചെയ്യും? തുണി നനച്ചിടും. എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് എന്താണ്? ഇവാപ്പറേഷന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് അവിടെ. വെൻ എന്താണ് ഒരു നനഞ്ഞ ക്ലോത്ത് നമ്മുടെ തലയിൽ വെക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ the water molecules will absorb heat energy. നിങ്ങളുടെ തലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഹീറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യും? അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ഈ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് എന്ത് ചെയ്യും? ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഹീറ്റ് എനർജി നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന വഴി നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ എന്ത് ചെയ്യും? കുറയും. സോ അവിടെയും എന്താണ്? ഇവാപ്പറേഷൻ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഡോക്ടേഴ്സ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ടു പുട്ട് എന്താണ് വെറ്റ് ക്ലോത്ത്സ് ഓൺ അവർ ഫോർഹെഡ് to reduce the body temperature. Body temperature reduce ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? വെറ്റ് ക്ലോത്ത്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് is an application of evaporation.
അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണ് വെള്ളം എന്താണ് കുറച്ച് വലിയ പാത്രങ്ങളിൽ എന്താണ് ചെറിയ പോട്ടുകളിൽ വെക്കുന്നതിനേക്കാളും വലിയൊരു എന്താണ് വിസ്താരമേറിയ എന്താണ് സോസറിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്ത് എടുത്തു വെക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇവാപ്പറേഷൻ. തണുപ്പിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവാപ്പറേഷൻ. കാരണം ബിക്കോസ് ഇവാപ്പറേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസസ് കൂളിംഗ്. ഇവാപ്പറേഷൻ കോസസ് കൂളിംഗ്. ദാറ്റ്സ് വൈ വി ടേക്ക് എന്താണ് ഹോട്ട് തിങ്സ് ഓൺ എ സോസർ. കുറച്ചുകൂടെ ഹയർ സർഫസ് ഏരിയ സോസറിലൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തു വെക്കുന്നത് ഈ കാരണത്തിനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഇവാപ്പറേഷൻ. നമ്മുടെ ബോഡി നല്ല വിയർത്തൊക്കെ ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു കാറ്റടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടും. കാരണം എന്താണ്? ഇവാപ്പറേഷൻ ഈസ് ബിക്കോസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സ്വെറ്റ്. നല്ല ബോഡി വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബോഡി ഹീറ്റഡ് അപ്പ് ആകുമ്പോൾ സ്വെറ്റ് വരും. അതായത് വിയർത്ത് പുറത്ത് വരുമ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യും? ഈ സ്വെറ്റ് ബോഡിയിലെ ടെമ്പറേച്ചറിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവാപ്പറേഷൻ വരും. അപ്പോൾ ഈ ബോഡി സർഫസിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ എന്ത് ചെയ്യും? കുറയും. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു കൂളിംഗ് എഫക്റ്റ് തോന്നുന്നത്. സോ evaporation is very much applications in our day-to-day life. We have discussed about one earthen pot is an example. Then wet clothes on forehead, above forehead is an example or application of evaporation. Or third one, sweating is an application of evaporation. So which helps in maintaining, the sweating helps in maintaining body temperature to remain a constant value. ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് റേറ്റിൽ നിലനിർത്താൻ എന്ത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്? ഇവാപ്പറേഷൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് സ്വെറ്റിംഗ് വഴി. സോ ദീസ് ആർ സം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് റിഗാർഡിംഗ് ഇവാപ്പറേഷൻ. സോ വി ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു ലേൺ അബൌട്ട്, നമുക്ക് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഒരു ടോപ്പിക്കും കൂടെ ഉള്ളൂ, സബ്ലിമേഷനും ഡെപ്പോസിഷന്റെയും കേസിൽ. Sublimation deposition, we have already told that sublimation is a process by which a solid directly converts into its vapor phase without going through liquid phase-ലൂടെ പോകാതെ ഡയറക്ട്ലി എന്താണ് gaseous phase-ലേക്ക് ഒരു സോളിഡ് മാറുന്ന ഫിനോമിനയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് sublimation. And the process by which a vapor directly changes into its solid phase without undergoing a phase through liquid phase-ലൂടെ കടന്നു പോകാതെ സോളിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആക്ച്വലി ഇവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ സോളിഡ്സ്, ചില സോളിഡ് മോളിക്യൂൾസ് സർഫസ് ഏരിയ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ when they get sufficient heat energy or heat from the surroundings, they get more kinetic energy. അവ എന്ത് ചെയ്യും? ഹയർ കൈനറ്റിക് എനർജി അവയുടെ മോളിക്യൂൾസിന്. as the kinetic energy becomes much higher, they gets into എന്താണ് വേപ്പർ ഫേസിലേക്ക് മാറും. അതായത് ലിക്വിഡ്സ് മോളിക്യൂൾസിന് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന കൈനറ്റിക് എനർജിയേക്കാൾ കൂടിയ കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ് ഈ മോളിക്യൂൾസ്, സോളിഡ് മോളിക്യൂൾസിന് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ they goes into the vapor phase. That's the case taking place in the case of sublimation. അങ്ങനെയാണ് സബ്ലിമേഷന്റെ സമയത്ത് സോളിഡ് മോളിക്യൂൾസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വേപ്പർ ഫേസിലേക്ക് മാറുന്നത്. അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണത് കാംഫർ, നാഫ്തലിൻ. ഓക്കെ, കാംഫറിന് പക്ഷേ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാംഫറിന്റെ കേസിൽ വി ഹാവ് ടു സപ്ലൈ ഹീറ്റ് എനർജി. അവ ഓർഡിനറി ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ കാംഫർ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല? വേപ്പർ ഫേസിലേക്ക് പോകത്തില്ല. ഇത് എന്താണ് എക്സസ് ഹീറ്റ് എനർജി സപ്ലൈ ആണ്. ബട്ട് നാഫ്തലിൻ ബോൾസ്, നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലൊക്കെയുള്ള പാറ്റ ഗുളിക, നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാറ്റ ഗുളിക അല്ലെങ്കിൽ നാഫ്തലിൻ ബോൾസ് എന്താണ്, അവ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ തന്നെ സറൗണ്ടിങ്സിലെ ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വേപ്പർ ഫേസിലേക്ക് മാറുന്നത്. അതായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇത്രയും വെക്കുന്ന ഒരു നാഫ്തലിൻ ബോൾ കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ അതിന്റെ സൈസ് ചെറുതാവുന്ന എന്താണ്? they goes into the or they converts into its vapor phase. Finally, deposition എക്സാമ്പിൾ ആണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്. അതായത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഗ്യാസ് കൂൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ they directly converts into എന്താണ്? its solid form without undergoing in liquid phase. They directly converts into its solid phase and we call that dry carbon or solid carbon dioxide as dry ice. അത്തരത്തിൽ സോളിഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്താ? ഡ്രൈ ഐസ് എന്ന് വിളിക്കും. സോ these are the examples regarding sublimation and deposition. So this is our end of our chapter. ഈ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ തീർന്നിരിക്കുന്നു. സോ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് ന്യൂമറിക്കൽ, we don't have to do any numerical problems in this section. There are some short answer questions given in your textbook. You kindly go through it. If you have any doubts, you can contact me. So otherwise in the next session we will start our next chapter. I think we will start our next chapter, which is force and pressure. So we'll start our next chapter, force and pressure, on our next session. So until then, everybody stay home and stay safe.